Good afternoon, everyone. Warm welcome to the online class organized by Additional Skill Acquisition Program. Today's topic of learning is convergence to IFRS under the subject financial accounting. And today's session will be handled by Dr. Abbas Batoli, Assistant Professor of Commerce Department, and from Amal College of Advanced Studies. About him, he has more than 10 years of experience in the college level teaching and has received PhD in the area of derivative trading from the MG University in 2019. Also, he has presented and published various research articles in the field of commerce and management. He also developed various e-content for students and made it available online for open access. And I welcome you, sir, for this session. Before moving to the session, I will just brief the general instructions. Total duration of our session is 1 hour, and participants can raise your queries, clarify doubts using the Q&A option available in your screen, and you can also use chat option for the same. And your questions and doubts will be addressed by sir in the last 10 minutes of our discussion. Okay, let's start the session. Over to you, sir. Please continue. Thank you, Nidhi, for the nice introduction. And thank you, ASAP, for giving me this opportunity. And I welcome all my students to today's lecture. Our topic is Convergence to IFRS. Myself, Dr. Abbas Vatoli, Assistant Professor, Amal College, Nilambur. Today we are discussing these topics: accounting standards, its objectives, introduction to IFRS, its history, Ind AS converged with IFRS, India's roadmap to IFRS, difference between IFRS and GAAP, benefits of convergence with IFRS, and finally, components of IFRS. We'll part in the first part and then the second part and third part in such a way that after each session of 15 minutes, I will give you 5 questions, multiple choice questions. You can answer it. Okay, now we can start. First, accounting standards. Accounting standards are written policy documents issued by the expert accounting body covering the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure of accounting transactions and events in the financial statement. അതോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി തയ്യാറാക്കുന്ന പോളിസികളെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ അടിസ്ഥാന മാതൃക എന്നാണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ ICAI, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബീയിങ് ദ പ്രീമിയർ accounting body in the country had set up Accounting Standards Board on 21st April 1977 with the key objective of formulating accounting standards to harmonize varied accounting policies. ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ASB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. അവരാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതും. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്: ടു ഹാർമോണൈസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോഡ് ബൈ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ബിസിനസ്സുകാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികളൊക്കെ ഏകീകരിക്കുക. അതുപോലെ ടു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ഡൈവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ വേരിയസ് പർപ്പസ്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ
സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ മാതൃകയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ടു എലിമിനേറ്റ് ദ നോൺ കമ്പാരബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. ടു ഇംപ്രൂവ് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ടു പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ്, വാല്യുവേഷൻ നോംസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്. അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കുക, അതുപോലെ വാല്യുവേഷൻസിനുള്ള നോംസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. At present, there are 27 notified accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India, which are applicable to non-corporate entities, including small and medium-sized enterprises. ഇപ്പോൾ ICAI ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 29 അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. അതിൽ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൾറെഡി വിഡ്രോൺ ആണ്. സോ അറ്റ് പ്രസന്റ് വി ഹാവ് 27 നോട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ICAI ഇഷ്യൂ ചെയ്ത 27 അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണുള്ളത്. ശരിക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇന്ത്യ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പ്രസന്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. കമ്പനികളല്ലാത്ത, കോർപ്പറേറ്റുകളല്ലാത്ത ചെറിയ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ IFRS ആണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. Next, moving towards new global accounting standards. There has been significant progress towards developing single set of high quality global accounting standard since the IASC was replaced by IASB. അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ലണ്ടൻ ബേസ്ഡ്. അതിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്നാക്കിയതോടുകൂടെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ IASBയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് 2001 അതിനുശേഷമാണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമായ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായത്. IFRS have been adopted by the European Union, leaving United States, Japan and China as the only major capital markets without an IFRS mandate. IFRS ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. നിലവിൽ IFRSിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത മേജർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ജപ്പാൻ, ചൈന എന്നിവയാണ്. ബാക്കിയുള്ള almost 110 countries across the world has implemented international financial reporting standards. As of 2018, 144 jurisdictions require use of IFRS for all or most publicly listed companies, and a further 12 jurisdictions permit its use. അത് 2018 കണക്ക് പ്രകാരം 144ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ IFRS ഒന്നുകിൽ എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അതുപോലെ വേറെ 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നിർബന്ധമല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ്. വോളണ്ടറി ആയിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിൻസ് 2002, അമേരിക്കാസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോഡി, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് FASB and International Accounting Standard Board have collaborated on a project to improve and converge the US generally accepted accounting principles and IFRS. അഥവാ അമേരിക്കയിൽ നിലവിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ്, ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡും IFRS ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡും IASBയും 2002 മുതൽ ഈ 2 അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും കൺവേർജ് ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Now, introduction to IFRS. Different accounting standards are allowed worldwide to tap varied national economic and social forces. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കാരണം ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Much of the diversity have resulted
from deeply entrenched differences in legal system, income tax system, historical, political, and economic ties. ഇത്രയും വലിയ വ്യത്യാസം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യം ഓരോ രാജ്യത്തിലെയും ലീഗൽ സിസ്റ്റം, ഇൻകം ടാക്സ് സിസ്റ്റം, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ, അതുപോലെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. Ongoing globalization of the world economy has brought to the forefront the problems endangered by differences in these accounting reports. Globalization വന്നപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അക്കൗണ്ടിങ് വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻപിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. യൂണിഫോമിറ്റി, റേഷണലൈസേഷൻ, comparability, transparency, and adaptability in financial statement are very much required for the true cross-border economic and financial interaction. അഥവാ ശരിയായ ക്രോസ് ബോർഡർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കേസിൽ യൂണിഫോമിറ്റി വേണം, റേഷണലൈസേഷൻ വേണം, കമ്പാരബിലിറ്റി വേണം, ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണം, ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി വേണം. ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് IFRS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് IFRS. The debate on international harmonization of accounting standards started in 1960s. It formally commenced in 1973 with the establishment of International Accounting Standards Committee. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഫോർമലി കമൻസ് ചെയ്തത് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി 1973 ലണ്ടനിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. ബിറ്റ്വീൻ 1973 and 2000, the IASC developed a comprehensive list of accounting standards and interpretations, conceptual framework, and other guidance. 1973 മുതൽ 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതുപോലെ അതർ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇൻ 2001 the IASC formally IASC 2001 അതിനെ ഒന്നുകൂടി എംപവർ ചെയ്തു, അതിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്തു ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്ന്, IASB. All 41 standards issued by IASC were adopted and were amended and updated according to industry and accounting needs to be renamed as IFRS. നേരത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 41 അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് IFRS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീനെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. Well, as per IFRS Foundation report as of September 2018, 87% of the profiled jurisdictions require IFRS standards. For most domestically accountable companies, 15 of 20 G20 economies require the use of IFRS standards. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ 87% സ്ഥലത്തും നിലവിൽ IFRS നിർബന്ധമാണ്. G20 15 രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. The remaining major capital market without an IFRS mandate are the US with no current plans to change. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ IFRS ഇല്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് US ആണ്, that do not have a current plan to change. Japan, where voluntary adoption is permitted but not required. ജപ്പാൻ voluntary adoption പോസിബിൾ ആണ്, കമ്പനികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷെ നിർബന്ധമില്ല. ചൈന which intends to fully converge at some undefined future date. ചൈന ഫുള്ളായിട്ട് IFRSലേക്ക് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദ ഡേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അനൗൺസ്ഡ്. സോ നൗ പാർട്ട് 1 ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് എ റിവിഷണറി ക്വിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 MCQs ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ടോട്ടൽ 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഇതിന് മാർക്കൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം അതിനുശേഷം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം.
5 മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തുള്ളത്, 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടുകൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത് ചോദിച്ചു തരുന്നത് ICI സെറ്റപ്പ് വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ്. അതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ശരിക്കും ബി ആണ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്നാണ്. ഇവിടെ കുറെ പേര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അറ്റ് പ്രസന്റ് ദർ ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ 27 ആണ്. 29 ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2 എണ്ണം വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് 27 ആണ്. ഇതുവരെ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത രാജ്യം US ആണ് കേട്ടോ. അത് ഏകദേശം 34 പേര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഡാഷ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ടു ദ ഫോർഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ്. ഈ IFRS എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന്. അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമലി അത് കമൻസ് ചെയ്തത് 1977 ശരിക്കും. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ദെൻ. Indian accounting standards converged with IFRS. That is called IND AS. That is, India is a recent participant in the IFRS adoption chain when the Ministry of Corporate Affairs announced its roadmap for adoption of Indian accounting standard IND AS from the financial year 2016-17. അഥവാ ഇന്ത്യ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് IFRS അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് അതിന് റോഡ് മാപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം 2016-17 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മുതൽക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ IFRS പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. It has been decided that there will be 2 separate sets of accounting standards, namely Indian accounting standards converged with the IFRS, that is IND AS, and existing notified accounting standards. അഥവാ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേ സമയം 2 സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺവേർജ് വിത്ത് IFRS. നമ്മൾ IFRSന് അതേപോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്തുള്ളത്, പകരം അതുമായിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്തതാണ്. കൺവേർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്നിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ നമ്മൾ അതുമായി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് സ്യൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ IND AS എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുക. എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. IFRS ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികൾക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ലാർജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിനൊക്കെ ഇനിയും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക നിലവിൽ ICAI പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ്. IND AS എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, ICAI ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിനാണ്. IND AS are issued by the central government of India under the supervision of Accounting Standard Board of ICAI and in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standards NACAS. അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് IFRS അല്ലെങ്കിൽ IND AS എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ASB ആണ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവരതിനെ നാഷണൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അവരാണ് ഫൈനലി ഗവൺമെന്റിന് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഈ IND ASനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ്. MCA മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫൈനലായിട്ട് IFRS സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ICAI ആണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Efforts have been made to keep the standard in line with the corresponding IFRS and they have been named and numbered in the same way as the corresponding IFRS. നമ്മൾ IND AS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് IFRS പോലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പരമാവധി IFRSനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ പേരുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ അതേ നമ്പറുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള. Initially, IND AS were expected to be implemented from the year 2011,
However, keeping in view of certain issues, including tax issues, the Ministry of Corporate Affairs decided to postpone the date of implementation. 2011 മുതൽ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ. എന്നാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കാരണം, പ്രത്യേകിച്ചും ടാക്സ് ഇഷ്യൂസ് പോലത്തെ കാരണം, അതിനെ പിന്നീട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു. India has become a reality now, with phase 1 and phase 2 companies have already published or are publishing their financial statement as per Ind AS. എന്നാൽ നിലവിലെ 4 ഫേസുകളിലായിട്ടാണ് IFRS ഇന്ത്യയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2016-17 മുതൽ അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഫേസ് 1 ആൻഡ് ഫേസ് 2 വി ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Initially, banks and insurance companies were required to implement Ind AS from financial year 2018-19. റോഡ് മാപ്പ് പ്രകാരം ബാങ്കുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും 2018-19 വർഷം മുതലായിരുന്നു IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ however, IRDA has deferred the implementation of Ind AS for insurance companies to financial year 2020-21, and RBI has deferred the implementation of Ind AS for banks to financial year 2019-20. 2018-19 മുതൽ ബാങ്കുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും IFRS ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി IRDA ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ 2020-21 നീട്ടിവെച്ചു. അതുപോലെ RBIയും ബാങ്കുകളുടെ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ 2019-20 നീട്ടിവെച്ചു. This is the roadmap to IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്ലാൻ ആണ്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2017 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ അർത്ഥം 2016-17. കമ്പനീസ് വിത്ത് നെറ്റ് വർത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു INR 5 ബില്യൺ അഥവാ 5 ബില്യൺ റുപ്പീസ്, അതിനർത്ഥം 500 കോടിയിലധികം ആസ്തിയുള്ള ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ആണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2016-17, ദാറ്റ് ഈസ് 2017 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ഫേസ് 2 രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2018 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 17-18 കമ്പനീസ് ലിസ്റ്റഡ് ഓർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബീങ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളുമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ലാർജ് കമ്പനികൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, 500 കോടിയിലധികം നെറ്റ് വർത്ത് ഉള്ളത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കമ്പനികളും ചെയ്യണം. ഫേസ് 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2019 ഓൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്, അതുപോലെ NBFCs വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 500 crores, അഥവാ എല്ലാ ബാങ്കുകളും എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും അതുപോലെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾ 500 കോടിയിലധികം നെറ്റ് വർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2019 IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 20 ലിസ്റ്റഡ് ഓർ ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ബീയിങ് ലിസ്റ്റഡ് വർത്ത് ഈസ് മോർ ദാൻ 2.5, അഥവാ 250 കോടിയിലധികം നെറ്റ് വർത്തുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും അതുപോലെ എല്ലാ NBFCകളും ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 20 IFRS ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ 4 ഘട്ടങ്ങളിലാണ് 2016-17 വർഷം മുതൽ 2019-20 വർഷത്തോടു കൂടി ഈ 4 വർഷത്തിനിടയിലായിട്ട് IFRS ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കമ്പനികളും ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് നിലവിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now we can discuss about US GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles. The GAAP is a set of principles that companies in the United States must follow when preparing their annual financial statements. The measures take an authoritative approach to ensure consistency in the financial statement submitted to the Securities Exchange Commission. അഥവാ അമേരിക്കയിലെ കമ്പനികൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ടു എൻഷുർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സബ്മിറ്റഡ് ടു SEC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ എന്നാണ്, നമ്മുടെ സെബിക്ക് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ്. ദിസ് എനേബിൾസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു മേക്ക് ക്രോസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് പബ്ലിക്ലി ട്രേഡഡ് കമ്പനീസ് in order to make an educated decision regarding investment. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുടെ
എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പരസ്പരം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പബ്ലിക്കലി ട്രേഡഡ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് എന്നാണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ IFRS ആൻഡ് US GAAP. IFRSും US ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി. Under IFRS, the LIFO method of calculating inventory is not allowed, while under the GAAP, either the LIFO or FIFO method can be used for estimating inventory. അഥവാ IFRSൽ ലിഫോ മെത്തേഡ് അനുവദിക്കില്ല, എന്നാൽ ഗ്യാപ്പിൽ ലിഫോയോ ഫിഫോയോ ഏതാണ് കമ്പനികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻവെന്ററി വാല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ. അണ്ടർ IFRS, intangible assets are only recognized if they will have a future economic benefit. GAAP, on the other hand, recognizes intangible assets at their current fair market value and no additional consideration are made. അഥവാ IFRSൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്, ഗുഡ്വിൽ പോലത്തത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് വേണം. എന്നാൽ ഗ്യാപ്പിൽ അതിന്റെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. ദർ ഇസ് നോ അതർ കണ്ടീഷൻ. റൂൾസ് വേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അണ്ടർ GAAP, the accounting process is prescribed highly specific rules and procedures, offering little room for interpretation. On the contrary, IFRS sets forth principles that companies should follow and interpret to the best of their judgment. അഥവാ IFRS GAAP എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആണ്. കമ്പനികൾക്ക് അതിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല, നിർബന്ധമായിട്ടും അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്നാൽ IFRS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. കമ്പനികൾക്ക് അവരുടേതായ ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രകാരം അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ. The guiding principle of GAAP is that revenue is not recognized until the exchange of a good or service has been completed. Conversely, IFRS is based on the principle that revenue is recognized when the value is delivered. അഥവാ ഗ്യാപ്പ് പ്രകാരം റവന്യൂ ഇൻകം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ IFRS പ്രകാരം റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡെലിവർ ചെയ്താൽ മതി, സെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ IFRS ആൻഡ് US GAAP അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. For the time being, we can skip that point. Actually, it talks about the last point we can discuss about, that is convergent. This coverage. IFRS is implemented in more than 100 countries worldwide, whereas US GAAP is applicable only to United States of America. IFRS നിലവിൽ 110ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ, അത് 100ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ US GAAP എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ മാത്രമേ നിലവിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെയായിരുന്നു IFRSും അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ ഗ്യാപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ IFRS ആൻഡ് ഇൻഡ് AS. IFRSന്റെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത വേർഷനാണ് ഇൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തമ്മിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഒന്ന്, കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ AS ആണ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ IFRS ആണ്. അഥവാ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട്, നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ IFRS പ്രകാരം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗം. അതുപോലെ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ AS പ്രകാരം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയത്ത് IFRS പ്രകാരം അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഫോർമാറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേപോലെ ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യ ASൽ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫോർമാറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയത്ത് IFRSൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഫോർമാറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. അത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സാഹചര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തുള്ളത്.
That means if the adoption of different accounting policies required by the statute, നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. For compliance with accounting standard, അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് വുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമ്മളായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആകും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം. IFRS പ്രകാരം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക്. ഒന്ന് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ആൻ IFRS പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മോർ റിലയബിൾ ആൻഡ് റിലവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതുപോലെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് റിലവന്റ് ആൻഡ് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി മാറും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. അതുപോലെ അവസാനത്തെ വ്യത്യാസം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിക്വയർസ് ദാറ്റ് കറൻസി റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ സെയിം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത അതേ കറൻസിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം റിപ്പോർട്ടിംഗ് കറൻസിയും എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. അതേസമയത്ത് IFRS പ്രകാരം റിപ്പോർട്ടിംഗ് കറൻസിയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കറൻസിയും ഡിഫറെന്റ് ആവാം. അത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കറൻസി എന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ റുപ്പീസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഡോളറിൽ ചെയ്യാം, അതാണ് ഉദ്ദേശം. അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം രണ്ടും ഒരേ ട്രാൻസാക്ഷൻ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് കറൻസിയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കറൻസിയും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് IFRSന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് ടോട്ടൽ 27 പ്ലസ് 15, ദാറ്റ് ഈസ് 27 പ്ലസ് 15 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 43 അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത്. സോ പാർട്ട് B ഈസ് ഓൾസോ ഫിനിഷ്ഡ്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ റിവിഷണറി ക്വിസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 5 MCQs ഉണ്ട്. We can discuss at the end. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കാം. ഹലോ സർ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ് സർ. ഓക്കെ 3 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ സമയം. അതിനിടയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ. ഹലോ സർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി പോസ്റ്റഡ് ആണ് സർ. ആണല്ലോ, അതെ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഓക്കെ കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണില്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസറുകൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ, ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് IFRS ആർ ഫൈനലി ഇഷ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു MCA എന്നാണ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ശരിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. 27 പേരാണ്. ICAI എന്നാണ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് ഫൈനലി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബാങ്കുകൾക്ക് IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷെഡ്യൂള് 2018-19 ആണ്. അത് പരമാവധി ആളുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ 4 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2016 തുടങ്ങിയിട്ട് 2020 കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. GAAP ഈസ് എ റൂൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് IFRS ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ട്രൂ ആണ്. GAAP എന്ന് പറയുന്ന റൂൾ ബേസ്ഡ് ആണ്, IFRS പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. The corresponding terminology for balance sheet is used in the IFRS is statement of affairs, statement of financial position. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് IND-AS പറയുക, എന്നാൽ IFRS അതേ സാധനത്തിന്റെ തന്നെ പേര് ജസ്റ്റ് മാറ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. Benefits of convergence with IFRS. First, increase in the transparency and improves the level of understanding and comparability between the financial statement of companies across different countries. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനും അതിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി, സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ IFRS സഹായിക്കും. ബെറ്റർ മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ.
അഥവാ മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടും, അതുവഴി കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാനും അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മോർ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോസ് ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റൈസിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഫ്രം എബ്രോഡ്. കൂടുതൽ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയാനും സഹായിക്കും. മോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കൊളാബറേഷൻസ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ്. IFRS എല്ലാവരും നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ കൊളാബറേഷൻ, ബിസിനസ് കൊളാബറേഷന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും. ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിക്കോസ് നോ മൾട്ടിപ്പിൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. IFRS എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവിധ റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസികൾക്ക് നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ കോസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. മോർ റിലവൻറ്റ്, റിലയബിൾ, ക്രെഡിബിൾ, ടൈംലി ആൻഡ് ട്രൂ, ഫെയർ ആൻഡ് കമ്പയറബിൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ, കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും IFRS അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ കമ്പനീസ് ടു കമ്മിറ്റ് counterfeits like Ron and Satyam due to principle-based standard in place of rule-based standard. IFRS rule-based അല്ലാതെ principle-based ആയതുകൊണ്ട്, അഥവാ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് IFRS ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രോഡുകൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കുറയും. More opportunities and greater mobility of Indian accounting and auditing professionals to work with different parts of the world. ഇന്ത്യയിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർക്കും ഓഡിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് എല്ലായിടത്തും ആയതുകൊണ്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് കൂടും. ഇതൊക്കെയാണ് IFRSന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ചലഞ്ചസ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഇൻ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് IFRS നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചുകൾ. There are differences in economic, social, legal and regulatory environment across the countries. ഓരോ രാജ്യത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഗൽ സംവിധാനങ്ങളാണുള്ളത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. There is lack of availability of actuarial professionals in India to determine reliable fair value. IFRS പ്രകാരം വാല്യുവേഷൻ, ഫെയർ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വറിയൽസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് അത് നിലവിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ചലഞ്ചാണ്. There is lack of clarity on tax implication of convergence with IFRS. ഇന്ത്യ പോലെ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഉള്ള രാജ്യത്ത് അതിലുള്ള ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമാണ്. ടാക്സിന്റെ കേസിൽ ഇന്ത്യ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആഡിക്വേറ്റ് IFRS പ്രൊഫഷണൽസ് ഹാവിംഗ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ IFRS പ്രൊഫഷണൽസ് കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു ചലഞ്ചാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ടുവാർഡ്സ് ചേഞ്ച് ഫ്രം പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൾസോ പോസസ് എ ഗ്രേറ്റ് ചാലഞ്ച്. റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, അതുപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവർ, ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഓൾസോ എ ചാലഞ്ച് ഫോർ us. There is a need to change several laws and regulations that govern financial reporting practices in, for example, Companies Act, Banking Regulation Act, RBI, SEBI Act തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇന്ത്യയിൽ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. എന്നാൽ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി IFRS ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ഘട്ടം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റുള്ള 2 ഘട്ടങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ 2020 മാർച്ചോട് കൂടി 4 ഘട്ടം അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ 2 ഘട്ടം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3ാമത്തെ ഘട്ടം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്, ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആണ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് കൂടി IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3ാമത്തെ ഘട്ടം അവസാനിക്കും. 4ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് കൂടി IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് മാപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി വിൽ കംപ്ലീറ്റ് വെരി സൂൺ. നെക്സ്റ്റ്, കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് IFRS. ഈ IFRSന്റെ എലമെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ IFRS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ്? ഫസ്റ്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് IFRS ഡെവലപ്ഡ് ബൈ IASB. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് 2001 ഫോം ചെയ്ത ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള IFRS സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ. അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് IAS ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ IASB. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2001 മുമ്പ് IASBയുടെ പേര് IASC എന്നായിരുന്നു. അവർ ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1977 മുതൽ 2001 വരെയുള്ള പീരീഡിൽ അവർ ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പിന്നീട് IFRS ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതും IFRSന്റെ ഭാഗമാണ്. ദെൻ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്
interpretations issued by the Standard Interpretation Committee and IFRS Interpretation Committee. IFRS-നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൂൾ ബേസ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും മോഡിഫിക്കേഷൻസും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ അലൗഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ്, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും IFRS-ന്റെ ഭാഗമാണ്. ദ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊന്നുണ്ട്, അതും IFRS-ന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് നാലും കൂടി കൂടിയതാണ് IFRS എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്നാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് IFRS ഫൗണ്ടേഷൻ. IFRS ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ IASB എന്ന് പറയുന്നത്. IASB was founded on April 1st, 2001 as the successor to the International Accounting Standard Committee. International Accounting Standard Committeeയുടെ ഒരു പിൻഗാമിയായിട്ട് IASB 2001 ഫോം ചെയ്തു. It is responsible for developing international financial reporting standards, that is IFRS standards, previously known as International Accounting Standards, and promoting the use of application of these standards. ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേരാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IAS എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി. ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് in June 1973, 1973 അത് ഉണ്ടാക്കിയത് in London and was replaced by International Accounting Standard Board on 1st April 2001. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, IASC ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, എന്നിട്ട് അതിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, IASB ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. It was responsible for developing international accounting standards and promoting the use of application of these standards. The IASC was founded as a result of an agreement between accounting bodies in various countries. International accounting standards are older accounting standards. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഓൾഡർ വേർഷൻ ഓഫ് IFRS എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് അവര് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവരാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. IFRS Interpretation Committee. IFRS Interpretation Committee is the interpretative body of the International Accounting Standard Board. The Interpretation Committee works with the board in supporting the application of IFRS standards. ഞാൻ പറഞ്ഞു, IFRS ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IASB എന്ന ബോർഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, IFRS Interpretation Committee. The Interpretation Committee responds to questions about application of the standard and does other work at the request of the board. ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത് ജോലികളും IFRIC ചെയ്യും. The old Standard Interpretation Committee SIC is currently known as IFRS Interpretation Committee. IASC എന്നതിനെ IASAB എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മാറ്റിയതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്നായിരുന്നു, SIC എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ നിലവില് IFRIC എന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. The conceptual framework for financial reporting. IFRSന്റെ നാലാമത്തെ കോമ്പോണന്റ് ആണ് conceptual framework for financial reporting എന്ന് പറയുന്നത്. The conceptual framework set out the fundamental concepts for financial reporting that guide the both in developing IFRS standards. It helps to ensure that the standards are conceptually consistent and that similar transactions are treated in the same way. അഥവാ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് IFRS സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ IFRS ഈ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും. അഥവാ ഒരേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരേ കാര്യത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും.
The conceptual framework also assists companies in developing accounting policies when no IFRS standards applies to a particular transaction, and more broadly helps stakeholders to understand and interpret the standard. അതുപോലെ IFRS സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും. അത് IFRS സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് IFRS സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലവിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റെഫർ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടും, അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് IFRS അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഏരിയാസ്. ഏത് മേഖലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഏരിയ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സർക്കുലേഷൻ. എന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് മുഴുവൻ അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അസർടൈൻമെന്റ് ഓഫ് വ്യൂസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഓൺ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഡിഫറെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡീസിൽ നിന്ന് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ മേലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്, വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും, അസർടൈൻ ചെയ്യും. ദെൻ ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ദെൻ കമന്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഈ എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വീണ്ടും കമന്റ്സിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും, അതിലുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ എക്സ്പോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റിനെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. ദെൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്, റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Indias are issued by the Ministry of Corporate Affairs of Government of India under the supervision of Accounting Standard Board of ICAI and in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standard. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയണ കാര്യം, ഇന്ത്യയിലെ INDAS എന്നാണ് പറയുക, ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് IFRS. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ICAI ആണ്, ASB അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. എന്നാൽ അത് ഫൈനലി ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത്, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഗവൺമെന്റിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന NACAS ആണ്. എന്നിട്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമമാക്കി മാറ്റുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ അതൊരു ലോ ആയിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട നിയമമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. So our third part is also complete. We can have a quiz. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, 3 മിനിറ്റ് എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസറുകൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം IFRSന്റെ ബെനിഫിറ്റുകളായിരുന്നു. അതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് എന്നാണ്. 48 പേര് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കമ്മിറ്റിന്റെ പുതിയ പേര് എന്താണെന്നായിരുന്നു, അതിന്റെ പേര് IFRIC എന്നാണ്. അത് 39 പേര് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. IASB വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം ഏപ്രിൽ 2001 ആണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് ഈ 2001 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ IASB ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ IFRSന് ഇത്ര പ്രചാരം വന്നതും ഇത്രയധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതൊക്കെ അതിനുശേഷമാണ്. 2007 IFRS ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടത്തുന്നത്. 2011 മുതൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും 2016-17 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മുതൽ 16 ഏപ്രിൽ മുതൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ഡ് മാനറിലാണ്, 2 ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, 3rd ഫേസിലാണ് ഇപ്പോൾ. ഡാഷ് അസിസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് ഉത്തരം കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് 52 പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ IFRS സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഇനിയും ചില മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു പുതിയ തരം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോഡർ അക്കൗണ്ടിങ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്നാണ്. ആദ്യം ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇനി പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്ക്. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹലോ സർ. ഹലോ ഹലോ. സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷഹ്മയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്? അതെ, ഇന്ത്യ എസിന്റെ ഫേസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് IFRS. അതിനാണ് ഇന്ത്യ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. IFRSന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വേർഷൻ ഏകദേശം IFRSൽ അതേപോലെ തന്നെ അതേ പേരും അതേ നമ്പറുകളുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അതിന് ചെറിയ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫേസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 4 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ IFRSന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ എസ്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ എസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇന്ത്യ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും IFRS അതേപോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്തത്, പകരം അതുമായിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ IFRSുമായിട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്തു, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ IFRS ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ IFRSന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ എസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് റേസ് ചെയ്യാം. Q&A ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. IFRS കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ BCom സിലബസിൽ 4th മോഡ്യൂൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് പ്രകാരമാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം വായിച്ചു പഠിക്കണം. സർ, ഒരാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ US GAAP. അതെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ പറയുന്ന പേര് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ IFRSലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, അഥവാ ജനറൽ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. US ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് US ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ IFRSലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കൂടുതലും നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കടന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള IFRS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ അമേരിക്കക്കാർ IFRS ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരിപ്പോഴും അവരുടെ US ഗ്യാപ്പ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ IFRSനായിട്ട് അതും ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനം ഏതാണ്? IFRSും ഗ്യാപ്പും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ IFRS ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈനാണ്. ആരും ഇന്ന പോലെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല, പകരം അതിന് വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. US ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്ട്ലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ US ലോ ആണ്. അമേരിക്കൻ നിയമപ്രകാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് US ഗ്യാപ്പിൽ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര റിജിഡ് ആണ് US ഗ്യാപ്പ്. എന്നാൽ IFRS ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഓരോ രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടേതായ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് LIFO ആൻഡ് FIFO? അത് നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി വാല്യുവേഷനിൽ പഠിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്നും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. FIFO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് വന്ന സാധനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. LIFO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. അവസാനം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ
പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുക. അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരേ സാധനം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചക്കറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങും, പല വിലയിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങും. തക്കാളിയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക, തക്കാളി പല വിലയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റേറ്റിൽ സെല്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ 10 രൂപക്ക് 1 കിലോ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, 12 വാങ്ങിയിരുന്നു, 15 വാങ്ങിയിരുന്നു തക്കാളി. നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ 20 രൂപക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏത് റേറ്റിനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം വാങ്ങിയത് 10 രൂപക്കാണോ, അപ്പോൾ 20 രൂപക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 - 10 10 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വാങ്ങിയത് 15-നാണല്ലോ, അപ്പോൾ 20-ന് സെല്ല് ചെയ്ത 15-ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് സെല്ല് ചെയ്തു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് 5 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസമാണ്. എന്നാൽ IFRS-ൽ ലിഫോ പെർമിറ്റ് ചെയ്യില്ല, അത് ഫിഫോ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ഗ്യാപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ കമ്പനികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫിഫോ വേണോ ലിഫോ വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. എന്തായാലും അത് പ്രോഫിറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെന്ററി വാല്യുവേഷന്റെ ഒരു റൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡാണ് ലിഫോ ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ. Okay, sir. Next question. Can you explain conceptual framework for കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാറുണ്ട്. അക്കൗണ്ടിങ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ കുറെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുണ്ട്. ആ തത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസും മറ്റുള്ള റൂൾസും മറ്റുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള IFRS-ന്റെ അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്കിലുള്ളത്. അതും കുറെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, IFRS എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റർ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്ററുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെയും അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ അവർ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കമ്പനികളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അത് ശരിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് IFRS-ന്റെ ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ ആ ഫിലോസഫികളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അപ്രോച്ചുകളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക, കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു, ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് IFRS-ന്റെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ്. ആ ഉദ്ദേശം സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. IFRS എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് IFRS വിശ്വസിക്കുന്നത്. Okay, sir. Next question. IASB was founded on which year? അതെ, IASB നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ, 2001-ലാണ് IASB ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇയറിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 2001 മുതലാണ് ലണ്ടൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ശരിക്ക് ഈ IFRS-ന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. 2001-ലാണ് IASC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാ രാജ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡീസ്, നമ്മുടെ CA-ക്കാരടക്കം, ICAI അതിലൊരു മെമ്പറാണ്, ICAI അടക്കം മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡീസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു IASC നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് 2001-ൽ ഒന്നും കൂടി അതിനെ എംപവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുതിയ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. IASB-ൽ, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ്, അത് IFRS ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. IFRS ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സുപ്രീം ആയിട്ട് IFRS-മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന IFRS ആണ്. അതിന്റെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് IASB എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മുടെ ICAI-യും അതിലൊരു മെമ്പറാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ളത്, അതും അതിലൊരു മെമ്പറാണ്. അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബോഡീസ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് നിലവിൽ IFRS ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ. 2001-ന് ശേഷമാണ് അതിന് IASB എന്ന് പേര് വന്നത്. 2001-ന് മുമ്പ് അതിന്റെ പേര് IASC എന്നായിരുന്നു.
ഓക്കെ സർ. ഇനിയുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പറയാം. ആ. റിലേറ്റഡ് ആണത്. വിച്ച് ഈസ് മോർ ഗുഡ്, ഗ്യാപ് ഓർ IFRS? വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് IFRS ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ? ഓക്കെ, ഇതില് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ IFRSലേക്ക് മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ നമ്മുടെ കമ്പനികൾ, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് റിലയൻസ് ജിയോയിൽ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ റൂൾസ് പ്രകാരം അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് വേറെ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. അതിലേറെ ഉപരി അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തെ കമ്പനികളായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാനും എന്നിട്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് IFRSന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ IFRS കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഗ്യാപ്പ് ആണോ IFRS ആണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ IFRS ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം 110ഓളം രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. IFRS ആകെ 200 രാജ്യങ്ങളാണല്ലോ ലോകത്തുള്ളത്. അതിൽ 110ഓളം രാജ്യങ്ങൾ IFRS ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ വേറെ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ വോളണ്ടറി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അലൗ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് IFRS ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അതിനൊരു നിയമം തടസ്സമില്ല. പക്ഷെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അവരെല്ലാ കമ്പനികളും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ശതമാനം, 4ൽ 3 ഭാഗം രാജ്യങ്ങളും ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും IFRS ആയിരിക്കും ഇനി മുതൽ റിലവന്റ് ആവുക. ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്ക മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് IFRS എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് IFRS ആണ് ബെറ്റർ. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ ഡിഡ് IFRS സ്റ്റാർട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ? അതെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ IFRS 4 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് 2016-17 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഫേസ് 1 ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികൾ, അതോ 500 കോടിയിലധികം നെറ്റ്വർത്ത് ഉള്ള ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ, കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് ആദ്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അവർ 2016-17 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മുതൽ, അതോ 16 ഏപ്രിൽ മുതൽ അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ ഘട്ടം. ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ഫേസും സെക്കൻഡ് ഫേസും നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തേർഡ് ഫേസിൽ 4 ഫേസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് IFRS ആയിരിക്കും ഓൾ കമ്പനീസ് ലിസ്റ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഈ IFRS അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കമ്പനികൾക്ക് നിലവിലിപ്പോ നമ്മുടെ പഴയ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല, നമ്മൾ രണ്ടും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഉണ്ട്, അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് IFRS ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ AS എന്ന് പറയും, മറ്റതിന് സിംപിളി AS എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ AS എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഇന്ത്യ AS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AS കൺവേർജ്ഡ് വിത്ത് IFRS ആണ്. ഈ ഇന്ത്യ AS കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ AS എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്, അഥവാ ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് നിലവിൽ AS അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു സർ. ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് റെഗുലേറ്ററി ഡിഫറൽ അക്കൗണ്ട്? റെഗുലേറ്ററി ഡിഫറൽ അക്കൗണ്ടോ? അതാണോ? അതെ. അതെനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അറിയില്ല, അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. അത് റെഗുലേറ്ററി ഡിഫറൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ടേം ഉണ്ടോ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കണോന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. അവര് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, മറ്റതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ സർ. ഇപ്പം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. So let's wind up the session. Okay. I hope wind up. Yeah. I hope the topic is clear
to everyone, and it was a wonderful session. I would like to thank Abbas sir for the session. Thank you so much, sir. And also, I thank every participants on behalf of ASAP. And we will have the next sessions at 10 a.m. and 3:30 p.m. tomorrow. We'll meet you in the next session. Once again, thank you, everyone. Thank you so much, sir. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളോട് എന്നും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ്, അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ നെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുമായിട്ടുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.